السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔ صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ کی یہ سب سے اچھی عادت ہے کہ وہ کسی بھی ساتھی کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور محمد اقبال لطیف آج کے نہیں گزشتہ 20 سال سے ان کے ساتھ ہیں۔ جو بھی الیکشن ہو، جو بھی اجلاس ہو، جو بھی تقریب ہو، شاہ صاحب کے ساتھ اقبال بھائی ضرور ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے ان کو ابھی 23 مارچ کو جب ایوارڈ ملا تو اس کے بعد رمضان میں ہی شاہ صاحب نے ان کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ ساتھ آرٹس کونسل کے ممبران کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی، اور اس موقع پر شاہ صاحب نے افطار کا اور ڈنر کا بھی اہتمام کیا تھا۔ شاہ صاحب نے اس موقع پر کہا کہ جو بھی ساتھی کامیابی حاصل کرے گا وہ میری ہی کامیابی ہے، اور اس کے لیے اس طرح کی تقریب کا اہتمام ضرور کیا جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس رپورٹ میں کہ ٹی وی کے سابق پروڈیوسر، جنرل مینیجر، شوبز کی ممتاز شخصیات، ٹی وی آرٹسٹ، آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کے ممبرز، اس کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں، اور دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس تقریب میں موجود ہے، اور یہ سب شاہ صاحب کی محبت اور اقبال لطیف کی محبت میں آرٹس کونسل آئے، اور انہوں نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جب اقبال لطیف کو بلایا تو تمام لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور اسٹیج پر وہ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد تلاوت قرآن پاک ہوئی، اس کے بعد مختلف لوگوں نے اظہار خیال کیا۔ آئیں آپ کو رپورٹ بتاتے ہیں۔ تمام آرٹ کونسل کے معزز ممبران، اس میں بہت سارے نام نعمان نے لیے، لیکن بہت بڑے بڑے شاعر ہیں، ادیب ہیں، ایکٹر ہیں، رائٹر ہیں، اور بہت نامور لوگ ہیں۔ تو آپ سب کا میں شکر گزار ہوں، اور ظاہر ہے کہ اقبال لطیف ہمارا بڑا بھائی بھی ہے، ہمارا جانسار ساتھی بھی ہے، اور جیسے اقبال بھائی نے، جو انہوں نے اجاز بھائی نے بھی کہا کہ اجاز میں بیٹھ جائیں آپ، ادھر بیٹھیں، ادھر بیٹھیں آپ۔ ایک جس طریقے سے 20 برس سے ہمارے لیے تن من دھن سے اپنے لیے ریحانہ روئی کی طرح، نعمان کی طرح، کاشف کی طرح، نفیس کی طرح، وہ نظر بھائی کی طرح، ناصر کی طرح، مجتبہ کی طرح، یہ سارا ایک کنبہ ہے، چاہے محمد علی نقوی ہو، جدھر بھی نظر ڈالوں یہ سارے انجم سبھی کے سب۔ تو اس کے اندر جس طرح سے انہوں نے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ بڑے کوئی پروڈیوسر ہیں، بڑے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے ایک ورکر کی طرح یہ جو ایک گروپ بنا تھا، پہلے دن سے اس کے ساتھ جافشانی سے آج تک تسیم نازش ہماری اتنی بڑی شاعرہ آئی ہیں، عظمیٰ ہیں، عنبرین ہیں، ریحانہ ہیں، طارق ہے، سعید وارسی امریکہ سے آ گیا ہے صرف اس پروگرام کے لیے، ڈاکٹر شبیر، اکرم، شیلا، انجم چاندنا، یہ سبھی چیالے، رفیق پیچھے سے جھانک رہا ہے کہ میں بھی کہوں، بھائی تعمیر آبائی، ہاں، نکور تابانی، تو میرے سے بھی زیادہ قریب ہے اس آدمی کے۔ تو آپ سب جس طرح سے آئے ہیں، اصل میں یہ ہے کہ امجد شاہ اور ان سب کو پتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جنازوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ہم تعزیتی پروگرام کرتے ہیں، تو ہمیں نہیں دل چاہتا، لیکن ہم ان کو یاد بھی کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے سماج کے بڑے بڑے لوگ چلے گئے، لیکن ہم اپنی خوشیوں میں بھی، اور بھی ہمارے بہت سارے دوستوں کو ایوارڈ ملے ان کو بھی نوازیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اقربا پروری سے منع نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں کیا۔ آپ نے کچھ بھی بانٹنا ہے سب سے پہلے اپنا خاندان، اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ، پھر اپنا محلہ، پھر اپنا شہر، پھر سارا پاکستان۔ اقربا پروری بھی کریں گے، لیکن میری اقربا پروری میں تمام جو آرٹس کونسل کے ممبران ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو ابھی تک ایوارڈ نہیں ملا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو بھی ملے گا، اور سینکڑوں کو ملا بھی ہے، وہ بھی اس قابل تھے، وہ چار اس قابل نہیں بھی تھے، ان کو نظر انداز کرتے، اور بہت مبارکباد۔ یہ تو خیر میرا فنکشن ہے، میں نے اور اجاز بھائی نے مل کے اس کو ترتیب دیا ہے، ڈیوٹی لگائی اقبال بھائی کی، نعمان کی، کاشف کی، بخاری صاحب کی کہ سب کو فون کریں، منصور
اور اتनी बड़ी तादाद में रमज़ान में जिस तरह से आप लोग आए हैं, इससे आपका आर्ट्स काउंसिल से और ख़ास तौर पे इकबाल लतीफ़ से जो एक ना टूटने वाला ताल्लुक़ है, हमारा तो सारी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, जब तक ज़िंदा है एक दूसरे के कांधे पे जाएंगे इंशाअल्लाह। आपके साथ भी हमारा ऐसा ही ताल्लुक़ है। तो अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद कामयाबियाँ दे, कामरानियाँ दे और हम इनकी खुशी में शरीक हों। इस वक्त जो मजमा है वो फूलों का है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि सितारे इम्तियाज की टीम में तबका इम्तियाज आया। हमारा सितारा, हमारा लीडर, हमारा रहनुमा अहमद शाह, मैं अपने आर्ट्स काउंसिल के दोस्तों और साथियों के साथ साथ मैं पाकिस्तान टेलीविजन के अपने असातिज़ा, अपने दोस्तों, अपने साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी मेहनत, जिनकी मदद, जिनके ताउन से ज़हीर भाई हों, रज़ादा हों, कमालुद्दीन अहमद हो, अब्दुल शाह हो, अमीन मेमन हो, वहाँ सिकंदर रिंद हो, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मेरा कैरियर शुरू करने में, मेरा कैरियर बनाने में मेरी मदद की। इनके बगैर आज ना ये सितारा था, ना ये तमगा था। अहमद शाह के साथ 20 साल मुस्तकिल कोई भाई गलाल ये नहीं कह सकता कि ये दावा कर सकता कि इससे ज्यादा हो। 20 साल तक मुस्तकिल अहमद शाह का एतमाद गवर्निंग बॉडी में मुझे हासिल रहा और ये 21वें साल में मैंने इससे माफी मांगी कि मुझे थोड़ा आराम करने को, वो आराम मिल गया। मैं अहमद शाह के साथ हूँ और कभी वक्त आया तो इसी के कंधे पर आप सबको खुदा हाफिज़ कहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। मैं इतने नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप सबका बेहद शुक्रिया। क्योंकि उस वक्त हम दरअसल अपनी आंखें खोल रहे होते हैं दुनिया में, और उस वक्त जो सामने आता है वही पहचान देर तक साथ चलती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज इनके एजाज में और एक शाम मुनक़द हुई है, और मैं अहमद शाह साहब को भी मुबारकबाद दूंगी कि जो इन्होंने कैसे कैसे हीरे चुने हुए हैं जिन्हें सारी दुनिया रिकग्नाइज कर रही है, और जब सदारती तमगा मिले तो वो तो बहुत बड़ी रिकग्निशन है। और मैं मुबारकबाद देती हूँ आपको, और सब हाज़रीन बहुत आपके और इफ्तार के दरमियान हाय में रहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ 2 बात करूँगा। एक तो ये है कि मेरे ख्याल में मुझसे पहले बहुत सारे लोग इकबाल भाई की तारीफ ही कर रहे होंगे। नहीं, मैं चाहता तो यही था कि आज कुछ तो डिफरेंट करूं, लेकिन मजबूर हूं कि मुझे भी तारीफ करनी पड़ेगी। और एक दफ़ा फिर इकबाल भाई को बहुत दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, और इनकी तमाम फैमिली के मेम्बरान को कि आपको ये सदारती अवार्ड बहुत बहुत मुबारक हो, और इस तरह की बहुत सारी कामयाबियाँ अल्लाह ताला आपकी झोली में डाले। और मैं साथ ही मुबारकबाद देता हूँ अपने लीडर को, अहमद शाह को, कि ये ही इज़ अ थोरो जेंटलमैन, गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे आदमी हैं, मिलनसार वाले हैं, और लोगों के काम करके खुश होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ इनकी तकलीद करनी चाहिए, इनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। आपको बहुत बहुत मुबारक के हैसियत से मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ऐसे शख्स के लिए आप लोग तशरीफ़ लाए जो जिनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। ये तमगा, सदारती तमगा के अहल ये बहुत पहले थे, मगर बहरहाल कोशिशें हुई, अहमद शाह ने ज़रूर अपना किरदार अदा किया। और ये बड़ी बात है कि अहमद शाह इस मामले में काफ़ी लोगों को सपोर्ट करते हैं, और जो चुनकर मेरिट पर जिसको समझते हैं उन्हीं को ये चुनकर कोशिश करके और उनको तमगा दिलाने में ये ज़रूर अपना किरदार अदा करते हैं। आप लोग जिस तरह से आए हैं, बहुत शानदार आज ये फंक्शन है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो शख्सियत एक ऐसी होती है कि जिसकी बुनियाद पर लोग जौक दर जौक आते हैं। हमारा जो आर्ट्स काउंसिल का एक पैनल है, आर्ट्स काउंसिल की जो हमारा एक ग्रुप है, उसमें बड़ा रोकना पड़ता है इनको कि अगर कोई बात किसी के खिलाफ कहे, हमारे ग्रुप के खिलाफ, तो बहुत मुश्किल से इकबाल लतीफ़ साहब को रोकना पड़ता है, इतने जज्बाती हो जाते हैं। और ये इनकी बड़ी खूबी है
تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی بات ہے. نڈر آدمی ہے, بہادر ہے, ہر لحاظ سے یہ ایک اچھے انسان ہیں, اچھے دوست ہیں. اور پھر انہوں نے دیکھا آپ نے کہ اپنی اولادوں کو بھی کس طرح سے تعلیم دی, اولادوں کو ٹریننگ دی. بہت بڑا نام ہے اقبال لطیف صاحب. ہم لوگ کے دوست ہیں, اس طرح سے ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا, مگر اپنے دور میں ڈرامے کے لحاظ سے اور جو کچھ اسکرین پر ان کا نام آیا کرتا تھا اقبال لطیف, تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی بات ہوگی. بہرحال بہت بہت شکریہ. آپ اقبال بھائی کو احمد شاہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں, اور تمام حاضرین محفل کا بے انتہا شکریہ جو اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے. بہت بہت شکریہ. میری امی کا انتقال ہوا تھا, اور جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھی, میں صرف اتنا کہوں گی کہ بھیا اور ان کی فیملی کی محبت نے مجھے میری ماں کی یاد کم کرنے میں مدد دی. یہ لوگ میرے لیے ایک مرہم ہے. انہوں نے مجھے پلیس کچھ کرائے, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے قریش پور صاحب کے پاس لے جا کے کہا کہ میری سبھی چھوٹی بہن ہے, اور مجھے اناؤنسر بنوایا, اور پھر مجھے ڈانٹ کے نا پلے سے ہٹا بھی دیا کہ بھائی پڑھو لکھو, شاعری کرو اور کتابیں لکھو. شکریہ. سب سے پہلے السلام علیکم. اقبال بھائی آپ کو بہت بہت مبارک, اور واقعی آپ کا 50-55 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور جب کسی اس آدمی کو ملتا ہے نا ایوارڈ کہ جو ڈیزرو کرتا تو بہت خوشی ہوتی ہے. وہ اقبال بھائی ڈیزرو کرتے ہیں. ورنہ ابھی تو دیکھا میں نے شاہ صاحب کئی ایوارڈ میں نے دیکھے ہیں, صحافیوں کو بھی ملے ہیں, مجھے پتا ہے کیوں ملے ان کو, بہت ساروں کو. تو بندر بات بھی ہوتی ہے, لیکن آپ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ کو سلوٹ ہے, اللہ آپ کا سایہ ہم پہ قائم رکھے. ہم نے جب ٹیلی ویژن شروع کیا تھا تو اقبال بھائی کے ساتھ کیا تھا, اور شاہ صاحب کے ساتھ تو ہم چل ہی رہے ہیں جب تک زندگی ہے انشاءاللہ. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے. شہزاد بھائی کو کہے کا ٹینشن, ان کا تو 15 منٹ لیٹ ہے نا, 11 منٹ لیٹ ہے, تو وہ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں شہزاد بھائی؟ شہزاد بھائی آپ ٹینشن مت لیجیے. تو تھینک یو ویری مچ. ایک ملک الموت کھڑا ہوا میرے سر پہ. چل بھائی آ جائیں. سب سے پہلے اقبال لطیف صاحب کو بہت بہت مبارک ہو اس ایوارڈ ملنے کی. میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ جو جیتے جی ایوارڈ ملنا ہے, یہ مردہ پرستی کے خلاف ایک جہاد بھی ہے, ایک آغاز بھی ہے. اور بہت اچھا ہوتا ہے کسی فنکار کو, کسی پروڈیوسر کو, کسی فائن آرٹس کے کسی شخص کو اس کے جیتے جی ایک ریکگنیشن ملے, اور اس کو احساس بھی ہو. کے شروع میں آیت پڑھی گئی تھی, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلائیں گے. اقبال لطیف صاحب اس معاملے میں بہت لکی ہیں کہ ان کو زندگی میں بہت عزت ملی, بہت پیار ملا, اور سب سے بڑا یہ کہ احمد شاہ جیسا اچھا, خوبصورت اور ٹیلنٹڈ لیڈر ملا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اقبال لطیف صاحب کو مزید ترقیاں دے. اور میں واقعی بہت خوش ہوں, مجھے واقعی ایسا لگتا ہے کہ یہ ایوارڈ اقبال لطیف صاحب کو نہیں مجھے ملا ہے, اس لیے کہ اقبال بھائی نے ہمیشہ مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سے ٹریٹ کیا. اور ان سرد و گرم حالات میں جب کہ مخالفتیں عروج پہ تھیں, اس وقت اقبال بھائی نے نہ صرف اپنے دل میں بلکہ اپنے روم میں بھی مجھے جگہ دی, اپنا روم میرے ساتھ شیئر کیا. اقبال بھائی آپ کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عزتیں دے, بہت زیادہ ایوارڈ آپ کو دے. احمد شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اچھی ٹیم ڈیولپ کی, بہت شکریہ. وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکا, ایسے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اقبال بھائی تو ماشاءاللہ بہت سارا کام کر کے اس مقام تک پہنچے, لیکن ایک فائل ہوتی ہے, وہ فائل آ کے کہیں رک جاتی ہے, اس فائل کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہوتا ہے. تو وہ فائل ایسے نہیں بڑھتی, اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, اور وہ تعلقات کرنے پڑتے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بنیاد پہ بہت ساری چیزیں پوری نہیں ہو پاتی. ساجد حسن صاحب کا بھی میں یہاں ذکر کروں گا کہ موجود ہیں یا نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کا بھی جب یہ ایوارڈ تھا تو میں بالکل گواہ ہوں کہ کس طریقے سے شاہ جی نے محنت کی, اور اس طریقے سے لوگوں کو بات کی کہ کتنا کام ہے. کیونکہ یہاں صوبوں کے درمیان بڑے مسائل ہیں آرٹسٹوں کے, اور جو کمیٹیاں ہیں نا, وہ کمیٹیاں یہ جو پرفارما ہے نا اس میں بڑی الجھ جاتی ہیں, فائلیں سیدھی نہیں ہوتی, پیپر سیدھے نہیں ہوتے لوگوں کے. کام میں تو کسی کی کمی نہیں ہے,
पेपर सीधे करना एक कुछ और चीज़ है, वो पूरी एक साइंस है। बहुत सारे आप सारे लोग ऐसे बैठे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग डिजर्व करते हैं कि उनको अवार्ड मिले, लेकिन बात सिर्फ ये है जो समझने वाली है कि भाई उसको सिस्टम में कैसे लाएंगे। तो अहमद शाह साहब ने सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम में आप आएंगे, चीज़ें होंगी, तभी वो आपका काम आगे कहीं नज़र आएगा, वरना ये सारा काम ऐसे ही हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा सबका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझसे पता नहीं इससे पहले किसी ने की या नहीं की, लेकिन ये कि मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया। दोस्तों को तो फ़ोन करके मैंने इकबाल भाई कहा था कि आप शिरकत भी करें, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि ज़ाहिर है कि ज़िंदगी में ये पजीराई मिल जाए ना, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि शाह जी बैठे हैं, जाने के बाद तो सबको याद करते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी में भी लोगों को इसी तरीके से याद करते हैं और साथ लेकर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दोस्त भी है, साथी भी हमारा, इस पैनल की जो हमारी ये अवार्ड हमारी तरफ से, फनकारों की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत मुबारक है। बहुत कम टाइम है, इफ्तार का वक्त बड़ी तेज़ी से करीब आ रहा है। जनाब सदर आर्ट्स काउंसिल हमेशा से इस बात के लिए, इकबाल जी और मेरी बचपन था 55 ईयर्स एसोसिएशन। मैं ज़्यादा मुल्क से बाहर रहा, अपनी नौकरी के सिलसिले में बैंकर मेरी असल शनाख्ती अधिकारी। उन्होंने क्या इफ्तार का वक्त भी आने वाला है और एक मिनट दिया है, पता नहीं 1 मिनट में मैं पता नहीं इकबाल की 55 साल दोस्ती के बारे में मैं 1 मिनट में क्या कह सकता हूँ, मेरी समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो हमारे उस्ताद जनाब मोहम्मद इकबाल लतीफ़ साहब को तमग़े इम्तियाज़ मिलने पे बेहद आपको मुबारकबाद, और ये अच्छी तकरीब मुनक़्क़द करने पे जनाब अहमद शाह साहब को बेहद का शुक्रिया अदा करता हूँ। इकबाल भाई का चूँकि ताल्लुक़ पाकिस्तान टेलीविज़न से पहले रहा है, उसके बाद आज काउंसिल और दीगर चैनल से भी रहा है, तो मुझे ये आज महसूस हो रहा है कि ये अवार्ड इनको नहीं मिला, ये हम सबको मिला। तो मैं बेइंतहा सर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और शाह जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त मुख्तसर है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं जब खुद शोज़ किया करता था तो जो नामी गिरामी एक्टर होते थे, डायरेक्टर होते थे, उनको कभी मैं आगे नहीं बिठाता, उनको बैठाता था आइन में। जब वो चल के आते थे, जो एप्लॉज होता था और एप्लॉज के साथ उसकी कवरेज होती थी, तो घर में जो लोग टेलीविजन पर देख रहे होते थे वो उसके साथ मूव करते थे। तो ये इसकी साइकी है। लेकिन मैं राजू की वजह से वहाँ बैठा था। राजू मेरा बड़ा पुराना दोस्त, साथी, एक्टर। ये जो तकरीब हो रही है इसमें यहाँ याद करना चाहिए अपना जमीनुद्दीन आली और वो साहब नामा जिनका है हुदुल्लाह साहब, वो मरूम मिन्नत है इस अवार्ड की शुरू करने की, क्योंकि पहले ये अवार्ड जो मिलते थे वो फौजियों को मिलते थे मेडल, सिविलियन को नहीं मिलते थे, न राइटर को न किसी चीज़ से। कोई ज़माना है राइटर ग्रुप में अब्दुल्ला हुसैन की किताब का उनको देना था, और हाँ पुराने लोग उनको देना था। तो इन्होंने इकबाल तू लतीफ़ मिजाजों का बख्त है, इकबाल तू लतीफ़ मिजाजों का बख्त है, हर एक इम्तियाज़ का तू इम्तियाज़ है। इकबाल तू लतीफ़ मिजाजों का बख्त है, हर एक इम्तियाज़ का तू इम्तियाज़ है। अहमद शाह तेरे बारे में कहता रहा सदा, अहमद शाह तेरे बारे में कहता रहा सदा, तू नस्ल का वजूद सुखद का जवाब है। बस सिर्फ ये कि ये जो जिन लोगों को सितारा मिला है वो हमारे खुद अपने सितारे हैं, और मिलेंगे सितारे इंशाल्लाह, सबको मिलेंगे। वो कौन है नुमान जो मेरा हमसे चला है? वो आपसे रिजेम्बलेंस शख्सियत के मुताबिक है, वो भी आपकी तरह हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, बहुत फायदा होगा शमीम फिर पोषा। अच्छा, मतलब उनकी एंट्री पे क्लिप होती है। इकबाल भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मैंने जिंदगी में पहला कमर्शियल ड्रामा देखा था तो आदम जी में इकबाल लतीफ़ साहब का देखा था।
गूंज उठनी सेना जिस पे फिल्म बनी। मैंने देखा था इकबाल भाई ने उसमें पागल का रोल किया था, वैसे ही अब जरूरत नहीं है। अब तमगा मिल गया ना, अब हो सकता हो जाए, तो परवाह नहीं है। लेकिन इकबाल भाई ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की, फिर वो फिल्म बनी और तरशा खान के भाई ने लिखी थी वो फिल्म, जब सैनमा मूवी बनी उसमें वो रोल जो है मोहम्मद अली साहब ने किया। तो इकबाल भाई हमारे मोहम्मद अली साहब से कम नहीं है, हमारे हम भैया कहते हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, इन्हीं की वजह से हम टीवी में आए और ये शख्स जो बैठे हैं इनकी वजह से हमने सारी दुनिया को दी। इन्होंने एक लेटर दे दिया, यही बहुत है कि ये हमारे आर्टिस्ट हैं, इनको वीज़ा मिले तो हर जगह का वीज़ा मिलता है, ये शाह साहब की वजह से जिन्होंने ये महफिल सजाई। थैंक यू वेरी मच। शाह साहब, इकबाल लतीफ़ साहब, सामीन मोहतरम, सबसे पहले तो मैं इकबाल लतीफ़ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ साथ मोहम्मद अहमद शाह साहब सदर आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी रहनुमाई में, उनके ज़ेर सरपरस्ती इकबाल भाई ने बहुत तरक्की की और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एजाज़ उन्होंने हासिल किया। साथ मुल्तमस हूँ, स्टेज शो कमेटी के चेयरमैन हैं और उनके साथ लंबी रफ़ाकत है। इसी तरह गुज़िश्ता 15 साल से आर्ट्स काउंसिल के हवाले से और उससे पहले कुछ अर्सा एक कॉरपोरेट में वतीन टेलीकॉम में इकबाल भाई भी वहाँ पे जो है वो जनरल मैनेजर के उस पर थे और मैं भी वहाँ पे रीजनल मैनेजर था, तो वहाँ मुलाकातें वहाँ से शुरू हो गई थी, लेकिन एक ताल्लुक़ जो बना वो इकबाल भाई से आर्ट्स काउंसिल के हवाला ही हुआ। तो बहुत मोहब्बत वाली शख्सियत, बहुत मेहनत और ज़ाहिर बात है उनके नाम के साथ जो चीज़ें प्रोग्राम पे टीवी के चार्ट के ऊपर हैं वो किसी से भी जो है वो छुपे हुए नहीं हैं। तो अल्लाह ताला इनको और इज़्ज़तें दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और इसी तरीके से जो है ये नाम ऊंचा रहे और आर्ट्स काउंसिल का नाम इसी तरीके से जगमगाता रहे। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मौजूद नहीं है यहाँ पे, उनकी तरफ से इकबाल भाई को और अहमद शाह साहब को, जो इकबाल भाई को तमगा इम्तियाज़ मिला, उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। नदीम जफर साहब, सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा इंतहाई इख्तिसास से काम लेते हुए वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अच्छा ये फूल जो पेश किए जा रहे हैं, आप लोग एक एक करके तशरीफ ले आए, अभी जवारी जरा यहाँ आ जाए। सलामत रहो, हर बरस के दिन 50,000 और सकीन से जो है वो अपना शेर सुनाए। अरे बस रुक जा माँ, अब सांप मार सकती हूँ। अरे खतरनाक है सभी क्या कर। अच्छा और नफीस गौरी कर आ जाए जरा, जनाब हाँ जी, मेरी तरफ से न सिर्फ इकबाल भाई को, अहमद शाह भाई को और आर्ट्स काउंसिल के तमाम मेंबरान को मुबारक हो और मेरा हवाला इकबाल ताबिर आगाई साहब जो है वो अवार्ड दे रहे हैं, अकरम भाई और तारिक भाई ने तस्वीर पेश की है और शकूर ताबानी मौजूद हैं और कामदार मौजूद हैं, नासिर भाई ने हार पहनाए हैं और तमाम साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं। तारिक रहमानी हैं, ब्रिगेडियर करार साहब फूल पेश कर रहे हैं, ब्रिगेडियर करार साहब।